जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार दर्शक बंधु। हिंदू धर्म रे विश्वास अच्छी जे प्रत्येक जीव मध्य भगवान बास करती। तेणु गरुड़ पुराण रे उल्लेख अच्छी जीव हत्या करबा किंबा आमिष भोजन करबा एक महापाप अटे। तेणुकरी भगवान पूजा अर्चना करबा स्थान को सर्वदा पवित्र रखाଯାଏ एवं कौनसी लोक मध्य आमिष भोजन करी भगवान को पाखକୁ जाती नहीं। किंतु नीलामय हरिंकर अनेक नीला से केतेबेले क्यों भक्तंक भक्ति रे बांधी हुअନ୍ତି ताहा केही मध्य जानी पारंती नहीं। आज आमे शुणिबा प्रभु विष्णुंकर एक चमत्कार महिमा विषय रे। केमिति से जड़े कंसेई अर्थात प्रत्येक दिन जीव हत्या करी मांस बेपार करुथिबा लोकंक भक्ति रे संतुष्ट होइथिले एवं सो इच्छारे तांकरी पाखକୁ जाई तांकरी पाखरे रहुथिले। प्रकृतरे सदना कंसेई किए? काहेकि भगवान विष्णु सदनाक पाखरे रहिबा पई एते व्याकुल होउथिले? सदना किपरि जणे पापी ठारू श्री जगन्नाथक श्रेष्ठ भक्त होइथिले? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। अनेक वर्ष तलर कथा। थरे सदना नामक एक कंसेई थिला। तार एक मांस दोकान थिला। से प्रत्येक दिन तार दोकान को जाए एवं मांस काटी बिक्री करे। से एई कामरे अत्यंत खुशी थिला कारण से एई कामरु ही तार परिवार पोषुथाए। से सबुबेले भगवान को धन्यवाद जणाए हरि नाम को जप करुथाए। एमिति कि से मांस काटिबा समय रे मध्य भगवान को नाम जपुथाए एवं बिक्री करिबा समय रे मध्य भगवान को नाम जप करुथाए। कौनसी ग्राहक तार दोकान को मांस किनिबा पई आसंती सेमाने तार हरि भजन शुणी आश्चर्य होई जांती कारण मांस काटू काटू भगवान को नाम जप करिबा एक विचित्र समय अटे। दिनकर कथा। दोकानरू घर को फेरिबा समय रे एक कला रंगर सुंदर पत्थरटीए पाइला। से पत्थरटी को देखी सदना खुशी होई गला। भाविला केते सुंदर पत्थरटीए, मु एई पत्थरटी को दोकान को नहीं जीबी, मोर मांस तोलिबा कामरे आसीबो। तार परदिन सकाळु सदना जेतेबेले दोकान को गला से सेही पत्थर रे मांस ओजन करबा को लागिला। किंतु पत्थरर चमत्कार देखी सदना मध्य आश्चर्य होई गला कारण जेउ ग्राहक को जेते ओजनर मांस दरकार थाए पत्थरटी सेतिकी ओजनर होई जाए। काहाकू गोटिए किलोर मांस दरकार थाए तो पत्थरटी गोटिए किलो होई जाए। काहाकू 2 किलो दरकार थाए तो पत्थरटी 2 किलो मध्य होई जाए। एही चमत्कार पत्थर कथा चारिआडे व्यापी गला एवं दूर दूरांतरु लोक सदनार मांस किनिया पई आसिले। एमिति सदना मांस बेपार आहुरी लाभ चलिला। एही कथा सेही गाँर रहुथिबा जणे ब्राह्मण शुणिबाकू पाइले एवं सेही चमत्कार पत्थरटी को देखिया पई इच्छा प्रकाश कले। जेतेबेले ब्राह्मण जनक सदनार दोकान को जाई देखिले तार लोम टांकुरी उठिला एवं सेही पत्थरटी कौनसी साधारण पत्थर नुहे, ताहा हेउची शालग्राम पत्थर, जहाँकि भगवान विष्णुंकर एक स्वरूप अटे। ब्राह्मण जनक सीधा सदना को भेटिले। सेही शालग्राम पत्थर संपर्क रे कहिले। अज्ञान सदना अनेक खुशी होई गला कारण से थिला भगवानकर जणे परम भक्त। से कहिला, ब्राह्मण देव मु भगवान विष्णुंकर एही रूप को चिन्हि पारिली नहीं। अजणातरे मु बहुत बड़ पाप करिछि। भगवान को मु एही अपवित्र स्थान रे रखिछि। ब्राह्मण देव दया करी एही पत्थरटी को तुमे नेई जाओ। ब्राह्मण देव यह शुणी खुशी रे शालग्राम पत्थर को घर को नहीं आसिले एवं तांकर स्थापना करी पूजा अर्चना मध्य कले। किंतु सेही दिन रात्रि रे भगवान अर्थात विष्णु हठात ब्राह्मण को स्वप्न रे आसिले एवं कहिले, हे ब्राह्मण देव सेही पत्थरटी को तुमे सदनाक पाखरे छाड़ी आस। मु तारी पाखरे ही रहिबाकू चाहे कारण से मोर नाम को जप करुथाए एवं तार भजन कीर्तन रे ही तारी पाखरे मते
ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସକାଳେ ହିଁ ସେହି ପଥରକୁ ନେଇ ସଦନାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସଦନା, ତୁମର ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ ସଦନାକୁ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଦନା ଜାଣିଲା ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତା ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସଦନାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଜପ କରିବି। ଏହା କହି ସେ ତାର ମାଂସ ବେପାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସଦନା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେ କି କଳିଯୁଗରେ ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର ନେଇ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାହାରିଗଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରିୟ, ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବି? ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେବି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ନୀଳାଚଳ ଧାମକୁ ଆସୁଥାଏ। ଯେହେତୁ ସଦନାଙ୍କ ଘରରୁ ଅନେକ ଦୂର, ଆସୁ ଆସୁ ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଅଛି। କିଛି ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ଆଶାରେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ ଓ ସେ ଘରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଦନାଙ୍କ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ଫୁଳିତ ଜ୍ୟୋତି ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ କାମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସଦନାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଦୟାକରି ମୋ ଘରେ ଆଜି ରାତିକ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣି ସଦନା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସଦନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାମବାସନାର ଲାଳସା ଦେଖାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଦନାଙ୍କ ମନ ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ। ସେ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ତୁମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଅଛି, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସାଧୁଟି ମନା କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସଦନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସଦନା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସମସ୍ତ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଏହି ଲୋକଟି ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ସଦନା କିଛି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ, ଯାହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସଦନାଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସଦନାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦନାଙ୍କ ଏତେ ଭକ୍ତି, ସେ ହାତ କାଟିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କହୁଥାଏ, ଶୁଣିଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ନାହିଁ, ମୋର ମଧ୍ୟ ହାତ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଟା ହାତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସଦନାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୋର ବି ଯଦି ହାତ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇ ଦଣ୍ଡବତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଟା ହାତକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଟେକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଦନାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଆହୁରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ଦେଖି ସଦନାଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଜଗତପାଳକ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସଦନାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ।